नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले सबुज साहित्य एवं एई जो सबुज साहित्य वास्तविक समुदाय भारत वर्षरे एक नूतनतार प्रतिश्रुति को आखि आगे रखी सबुज चेतनार सृष्टि सबुज साधारण रे एक रंग विशेष तेबे एठी तार भावगत बा व्यंगार्थ होची सजीवता जीवन धर्मिता स्वप्न प्रवणता नूतनता एमिति अनेक कथा कुहा जाई पारिबो। तेबे एई सबुज जुग बंगलारे जेमिति आरंभ होइथिला किंबा हिंदी साहित्य रे मध्य आरंभ होइथिला ओडिया रे सेई समान ढांचा रे समान आवश्यकता बा समान प्रेरणा रे हेई नथिला। ओडिया रे गुटे कथा अछि जो देखा शिखा ओडिशा एमाने प्रथम पर्याय रे बंगलार कवि मानकर लेखा को केवल अनुकरण बा अनुसरण ही करी आसीथिले एवं एई प्रसंग रे विच्छंद चरण और सबुज साहित्य समिति शिरोनाम रे श्री शरतचंद्र मुखर्जी गोटे लेखाटीए लेखिथिले ताहा मध्य आमे समस्ते जानिबा जरूरी। सेई लेखारे से उल्लेख करिसंती जे कटक रो रेभेन्सा कॉलेज जो 1921 साल रे कॉलेज लेन रु चक्र पड़िया रे निजर नवनिर्मित गृह को स्थानांतरित हैला सेई समयर कथा। मैट्रिकुलेशन पास करी आईए आईएससी पढ़िबा पई सेठारे जुटिलु आमे नवीन साहित्यर पुजारी समधर्मा बंधु केतोटी किशोर अन्नदाशंकर राय कालिंदी चरण पाणिग्राही वैकुंठनाथ पट्टनायक हरिश्चंद्र बड़ाल हरिहर महापात्र हरि मिश्र और मु। सबुज स्वप्न सेतेबेले को मनरे खाली बसा बांधु थाए मात्र सबुज साहित्य मूर्ति परिग्रह करी न थाए। एमानंक भितरु आमे केतेजण मिली गढ़िलु नॉनसेंस क्लब मन देई पाठ पढ़िबा मध्यरे अवसर समय रे साहित्य चर्चा कलु फलरे गोटे हाथ लेखा सामयिक पत्र साधन रो आविर्भाव हैला एवं अन्यान्य सामयिक पत्र मानंकरे मध्य आंभ मानकर किछि किछि लेखा प्रकाशित हेबाकु लागिला। एहार किछि दिन परे आंभे माने साग्रह रे लक्ष्य कलु जे आम कॉलेज रो सहाध्यायी और हॉस्टेल रो अंतेवासी गोटे खर्बकाय किशोर घन घन हॉस्टेल सुपरिटेंडेंट अध्यापक आर्तवल्लभ महांती घर को यातायात आरंभ कले। ओडिया किशोरंक मध्यरे नवीन साहित्य प्रति समाजर वृद्धि यार कारण थिला कि ना कहि परिबि नहीं मात्र प्राचीन साहित्यर तत्कालीन महारथी अध्यापक आर्तवल्लभंकर एई खर्बकाय किशोर सहित गंठी बंधन आंभ मानकर कौतूहल उद्रेक कलारु आंभे माने खबर देई जानिलु जे एई खर्बकाय पुरुष विच्छंद चरण पट्टनायक जे कि नवीन साहित्यर पिछिल पथरे आंभ मानकर अभ्युदय देखि आतंकित होई अछंती। आहुरी मध्य आंभे माने खबर पाइथिलु जे गुरु शिष्य दुहिंकु दिहे प्राचीन साहित्यर जय यात्रा पाई प्राचीन पोथी पुराण चौतीसा इत्यादि घांटी अस्त्र शस्त्र संग्रह करुछंती। सतकु सत आंभे माने सबुजपंथी सान दलटी कदापि प्राचीन ओडिया साहित्यर विरोधी नथिलु किंबा अतीतर बिजुड़ी इंद्रधनु राधानाथ और उपेंद्र भंजंकर काव्यादर्श को नहीं गोटे समय जो युद्ध चली पत्रिका रे अल्पे बहुत से बाबद आम जानीचे। तेणु से बिजुड़ी और इंद्रधनु भली प्राचीन साहित्य बड़ कि नवीन साहित्य बड़ किंबा उपेंद्र भंज बड़ कवि ना राधानाथ बड़ कवि एभली आलोचना रे आंभ मानक मध्यरु केही कदापि जोग देई नथिले। ओडिया साहित्य ओडिया प्राचीन साहित्य प्रति आंभ मानकर गभीर श्रद्धा थिला मात्र आंभे माने मने करूथुलु जे
କୌଣସି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିଙ୍କୁ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଯେତେ ମଧୁର ହେଉନା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ କବି ବୋଲି ଧରି ନେଇ ବସିଲେ ଏବଂ ନବ୍ୟ ରୀତିରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନ କଲେ ଏ ଜାତିର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଉପଜିବ। ତେଣୁ ନବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ବାଟ ଛାଡ଼ି ହୁଏତ ପ୍ରଣୟମୂଳକ ଛାନ୍ଦ ବା ଚଉତିଶା ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦଳଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା କରିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଧରିନେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସବୁଜ ପରି ଦ୍ୱାରା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁଜ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବସା ବାନ୍ଧି ନଥାଏ। ଶାଗୁଆ, ସବୁଜ, ସାବୁଜା ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଜ ଶବ୍ଦ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ହୁଏତ ତାହାରି ମୂଳରେ ଥିଲା ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣଙ୍କର ସବୁଜ ପରି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଓ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ସବୁଜ ଦଳ। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ବିଷୟକ ଆଲୋଚନାରେ କେହି କେହି ଦେଖିଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ପ୍ରମୋଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସବୁଜ ପତ୍ରରୁ ଅଥବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ କବିତା ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা ওরে সবুজ ওরে অবুজ আদমরাদের ঘাম মেরে তুই বাঁচা ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଯିଏ ଚାହିଁବେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରୁ ଶୁଣିପାରିବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଏଇ କବିତାଟି। ତ ତାକୁ ପଢ଼ି ସବୁଜ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶରତ ମୁଖାର୍ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ରବି ରଶ୍ମି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗଗନରେ ଥାଇ ସମଗ୍ର ଭାରତର ରସଗ୍ରାହୀ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ସମାଜକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥାଏ। ସେ ଆକର୍ଷଣରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଜବାହରଲାଲ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିପାରିନଥିଲେ। ଆମେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ତରୁଣ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିବା ଛାର। ମାତ୍ର ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେରଣା ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସୁଥାଉ ନା କାହିଁକି ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀର ସେବା ପୂଜା କରିବା ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲ ଦେଇ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଧାନାଥ ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ପୁରାତନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କରଙ୍କର ବସନ୍ତ ଗାଥାର ସମାଲୋଚନାରେ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଦଳଟିର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ମୁଁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମନେକରେ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସବୁଜ ପରୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେହି ନାମଟିକୁ ବରଣ କରି ନେଇଥିଲୁ ପରେ। କାରଣ ସେ ଘଟଣା ଆଗରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ବା ନବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏପରିକି ନିଜ ଲେଖାରେ ସବୁଜ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ବୋଲି ମୋର ସ୍ମରଣ ହେଉନାହିଁ। ଗୋପପୁର ଲୋକ ରାଧାଙ୍କୁ କଳଙ୍କିନୀ କହିଲେ ପରେ ରାଧା ସେ ନାମରେ ନାମିତା ହୋଇ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଦଳଟିର ସବୁଜ ନାମରେ ନାମକରଣ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଇ ନାମ ଧାରଣ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଅଛୁ। ଦୁଃଖର କଥା ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସବୁଜ ପରି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ହାତଲେଖା କେତୋଟି କପି ସେ ସାହିତ୍ୟ ରସପିପାସୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର। ଯେଉଁ କପିଟି ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଶିବିର ଭିତରକୁ ସରନିକ୍ଷେପ ରୂପେ ଆସିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ହରାଇ ବସିଛୁ। ଗାଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ନିଜେ ଯଦି ସେ ଗାଳି ନ ଶୁଣିଲେ ତେବେ ଗାଳି ଦେଲାବାଲା ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଜ ପରି ପ୍ରଥମେ ଆମ ହାତକୁ ଆସିଥିଲା। ତାର ଆଗମନ ଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଠିକ୍ ସରନିକ୍ଷେପ ପରି। କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ପୁଡ଼ିଆ ହୋଇ ଖଣ୍ଡେ କାଠିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଓ ସେ କାଠି ଆଗରେ ବନ୍ଧା ଥିଲା କୌଣସି ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟି ପର
ଓ ତାହା ପ୍ରଥମେ ହସ୍ତଗତ ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର। କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପିଲାଦିନୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ସେ ତାହା ପଢ଼ି ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେଇଗଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ପଢ଼ି ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ଯୁବ ସମାଜର ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନୀ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ କଳ୍ପଲୋକରୁ ସୁଧାବିନ୍ଦୁ ଆହରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସିନା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି କିପରି ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତେଣୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାଟି ଭିତରେ ଲେଖକର ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନୀର ପରିଚୟ ପାଇ ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲି। ଲେଖକ କିଏ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଜଣା ନଥିଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଲେଖକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ସେନାନୀ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ମେଘର ଉଢ଼ାଳରେ ଥାଇ ଅଳମ୍ଭୁ ସକ୍ଷମ ସମ ଏକା ଦୁଲଦୁଲ କରଇ ସମର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତରେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲି। ପରେ ବିଚ୍ଛନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସାବାସ ଭାଇ, ଲେଖାଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଅଛି। ବିଚ୍ଛନ୍ଦ କେବଳ ମୁରୁକି ହସି ହସି କହିଥିଲେ, ଆପଣ ତାହେଲେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ଥରେ ନୁହେଁ 2-3 ଥର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭୁଲ ଆହୁରି 2-3ଟି ଥିଲା। ତାର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା କିପରି ହେଇଥିଲା କେଜାଣି ଥିଲା ଯେ ସବୁଜ ପରି ରୂପେ ଜନୈକ ଶ୍ରୀମତୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରେରଣା ଦାୟିନୀ ଓ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମ ଦଳଟା ନାଚୁଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଗଡ଼ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୂପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାନ ଭିତରକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ମୋର ଅଦ୍ୟପି ମନେ ଅଛି। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜନୈକା ଶ୍ରୀମତୀ ସବୁଜ ଦଳର ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ଆମେ ସବୁ ତାହାର ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ। ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସବୁଜ ପରୀର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ସବୁଜ ପରି ଚାବୁକ ସଜାଡ଼ି ଧର, ରିଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୋ ଚାବୁକ ସଜାଡ଼ି ଧର। କବିତାଟିରେ ସବୁଜ ଦଳଟିକୁ ସର୍କସର ଏକ ଜନ୍ତୁ ଦଳ ସହିତ ତୁଳନା କରି ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ତାହାର ତଥାକଥିତ ନାୟିକାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ, ଏଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବ ହେ ରିଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍? ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଚାବୁକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଓ ଏବେଠୁ ଚାବୁକ ସଜାଡ଼ି ଧର। ପ୍ରଥମ କବିତାଟିରେ ସେହି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଉଗ୍ରପଣିଆ, ବାଚାଳତା ପ୍ରଭୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚାବୁକ ସଜାଡ଼ି ଧରିବାର ପରାମର୍ଶ ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ତାପରେ ଶରବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ କବି କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାହା ଏ ବଣୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏ ଦଳରୁ ବାହାରି ଆସ। ତାପରେ ଶରବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର। ତାଙ୍କ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି କହିଥିଲେ, ତୁମକୁ ତ ଆଉ ଘର ପାଖରେ କବି ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ କବି ଖୋଜିବାକୁ ବଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ଗଲ। ଘର ରତ୍ନକୁ ନ ଚିହ୍ନି ଯେ ପରଦୁଆରକୁ ଯାଏ, ସେ ଭିକାରୀ ଭିକ ନ ପାଇ ଅପମାନ ପାଇ, ଏକଥା ଜାଣ କି? ତୁମେ ସେମିତି ଅପମାନ ଡାକି ଆଣୁଛ। ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି ଟାଣୁଆ ଥିଲା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ସେତେବେଳକୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଗୋଲାପୀ ଅଞ୍ଚଳ, ମୁଗ ଶିଶୁ ପରି ହୁଏ ଚଞ୍ଚଳ ଭଳିଆ ପ୍ରଣୟମୂଳକ କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାଣି ଓ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭଞ୍ଜୀୟ ଆଦି ରସରେ ମଜ୍ଜମାନ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବ ବଡ଼ ଲୁଣିଆ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାରେ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କୁ କଷି କରି ପାହାରଟିଏ ମାରିଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ପଦଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ତାର ସାରାଂଶ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଥିଲି ମୁଁ।
ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭଲ ବକ୍ତୃତା ଦେଇପାରେ ବୋଲି ନା କରିଥିଲି। ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ଲେଖିଥିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଟାଣୁଆ କାମ କଲାବାଲା ଲୋକ, ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମତେଇ ପାର। ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ସବୁ କିଛି ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନ କରି ତୁମେ କିନା ଏଇ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରମାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କର ଦଳରେ ପଶିଛ, ଏ ତୁମର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ପଳାଅ ପଳାଅ। ସେତେବେଳେକାର ଏ ପ୍ରକାର ଦଳାଦଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ପାଦିତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଲେଖିଥିଲେ, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି କଥା ସାହିତ୍ୟ ଦିଗରେ ଅନେକ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସରେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ କମ୍ ଯେ ତାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମାସ୍ ଲିଟେରାରୀ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର। ଏଥିରେ ଭାଷା କିମ୍ବା ରୁଚିର ଆଭିଜାତ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତେବେ ଏଇ ମତର ପରିପୋଷକତା କରି ବସିଲେ ଏତିକି ଦୃଢ଼ ରୂପେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଏ ସବୁଜପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ବାଡ଼ିଆଡ଼ ଓ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼ ମେଲା କରି ଦେଇଥିଲେ ଓ ନିଜେ ବୃହତ୍ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ସମସ୍ତ ଧନ ବ୍ୟୟ କରି ମୁଦ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଶେଷରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ କଥାଟାଏ ତାଙ୍କ କାଗଜ ଜରିଆରେ ବଖାଣି ବସିଲେ କାହିଁକି? ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଗଲା କି ଆମର ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଗଲା, ତାହାର ଆଜି ଖୋଜି କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କାଠିକାର ପାଠ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ନଖରେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ତାକୁ କୁରାଢ଼ୀ ପାଖକୁ ନେବାର କି ଦରକାର ବୋଲି ମୁରାରୀ ମୋହନ ଜେନା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ କଥାଟା ନଖରେ ଛିଣ୍ଡିବା ପାଠ ଥିଲା କି? ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଦେଶର ତରୁଣ ଦଳ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସବୁଜପନ୍ଥୀ ଦଳଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଛପାଇବାକୁ ସାଦର ସମ୍ଭାଷଣ ଓ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ସମୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ହିଜ୍ ୟୁଥଫୁଲ ଭିଗରସ୍ ଏଣ୍ଡ ଜିଲ୍ and his fatherly treatment towards the young writers will be lovingly remembered by all those who have come in contact with him। ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ରୋଲା, ଇବସେନ୍ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ରଚନା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଧର୍ମ ଓ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା, ସମାଜ ଗଠନରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୀନ କୁସଂସ୍କାର ଏଡ଼ାଇ ଜାତିକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ଗଢ଼ିଦେବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପାଦକ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଦଳେ ଅନାମଧେୟ କଲେଜ ପିଲା ପ୍ରବୀଣ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ମହଲରେ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ସେ ସଂସ୍କାରପନ୍ଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ସମାଲୋଚନା ମୁଣ୍ଡେଇ ସଂସ୍କାର ପ୍ରବଣ ତରୁଣ ଓ ନବୀନ ଲେଖକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ସେତୁରେ ସବୁଜପନ୍ଥୀମାନଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟ କେତୁ ଚଡ଼କର ଆଭାସ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିରୁତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ।
ଏଠାରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା, ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ପବନରେ ପୂରାପୂରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ଭିତର କଥା କହୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ। ବଙ୍ଗଳାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି, ଆଚାର ବିଚାର ବା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଣି ଏ ଜାତିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି ତାର ଦୂରୀକରଣରେ ମନୋନିବେଶ କରି ନିଜ ଲେଖନୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷତଃ ସଂସ୍କାରଶୀଳ ଆତ୍ମାର ବିଶେଷ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ମୂଳରେ ନୂତନ ଭାବ ଓ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଶ୍ରୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର କଥା ତାହା ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଦେଶର ଭାଷାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଙ୍ଗଳାର ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ମୂଳରେ ନିହିତ, ତଥାପି ସେ ଦେଶର ଭାଷା, ରୀତିନୀତି ଓ ଚାଲିଚଳଣକୁ ଏ ଦେଶର ପାଣି ପବନରେ ରୂପ ନ ଦେଇ ଏ ଦେଶର ଭାଷାରେ, ଏ ଦେଶର ରୀତିନୀତି ଚାଲିଚଳଣି ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଛାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରପାତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଜପନ୍ଥୀ ଦଳ ନୂଆ ଭାବ ତଥା ଭାଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁ ଖେଚେଡ଼ି କଲେ ତାହା ବରଂ ଖେଚେଡ଼ା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ନୂଆ ଭାବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ ବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାଇ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ନୂଆ ଭାଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଏ ସମାଜର ଲୋକେ ସେ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦଳ ସାହିତ୍ୟ ଏ ଦେଶରେ ବହୁଦିନ ଧରି ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠି କେହି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସିନା ନୂତନ ଭାବ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟରୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ଦେଶର ଲୋକେ ନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର କିଛି ନୂଆ ଭାଷା ତ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ନଥିଲା, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଆଜି ଘୃଣାର ପାତ୍ର? ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ରାଧାନାଥ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ଆଣି ଏ ଦେଶର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପୁଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସେ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସତା ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ତାହା ଏ ସମାଜର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରକୁ ବେଙ୍ଗଳା ବେଙ୍ଗଳା କରି ଫଟେଇ ଦେଲା। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାର ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଲା। ପୁଣି କେହି କେହି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଭାଷାରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି କହିପାରନ୍ତି, କବି ଯେ ସତ ମିଛ କରି କହନ୍ତି, କବିତା ଚାତୁରୀରେ ମନ ମହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ଦିଆ ନଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମିଛକୁ ସତ ଖୋଳରେ ପୂରାଇବା ବା ସତକୁ ମିଛ ଖୋଳରେ ପୂରାଇବାର ବାତାବରଣ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମୟକୁ ଲୋପ ପାଇ ସାରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଭାବ ଭାବନାରେ ଏ ସମାଜର, ଏ ଦେଶର ଭାଷାରେ ବିଭତ୍ସତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲା, ବରଂ ଏ ଦେଶ ଜନତାର ନୈତିକ ଉନ୍ନତି, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ଚିନ୍ତାର ଉନ୍ନତି କିପରି ହୋଇପାରିବ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲା। ସବୁଜପନ୍ଥୀଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମୂଳରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସବୁଜପନ୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷାକୁ ପୂରାପୂରି ଛାଡ଼ି ଏ ଦେଶର ଭାଷାରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ଏ ଦେଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତଥା ଦେଶ ଜାତୀୟତାର କୌଣସି ବିଶେଷ ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦେଶର ଜାତୀୟତାକୁ କଳଙ୍କିତ ଓ କଳୁଷିତ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁଜପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେକାର
उत्कल साहित्य संपादकंकर ये गोटाए सतर्क बाणी मात्र थिला। विश्वनाथंकर बाणी केवल बाणी रे ही अटकी गला, से बाणीटा करणी रे खटी पारिला नहीं। ए देशर सबुजपंथी दलंकर मन प्राण को बंगीय भावधारा एपरी जुडुबुडु करी देइथिला जे तांकु चारिआडे जेते प्रतिवाद हेले मध्य जो कहती मते जेते माठिबु माठ मु सेई दरपड़ा काठ भलिया एमाने पड़ी रहिले। बंगीय भाषा एमानंक साहित्य रे किपरि रूप पाइथिला तार दृष्टांत जदि आमे देखिबा, जेमिति आसग प्राण अतिथि आस गोपन चरण पाते, आस आस रोमांच उल्लसी धरा किरण मुकुट माथे, आस परसी मृदुल बाए, आस बिड़सी चपल छाए, आस नील नभे बाही चरणर भेड़ा बरणर माला हाते, आस गो मो प्राण अतिथि आस गोपन चरण पाते। से तो आसीथिला दिने एसन नीरव रातिरे, मोर तरुण मनटी अधीरे उठिला मातीरे, आनिला जेसने निसार सपन लतक पूरित कज्जल नयन, सेई मलिन मलय कुसुम वेदना बही आनी थिला छातीरे, आसीथिला दिने एसन नीरव रातिरे। एमिति मुख्यतः धाड़ी गुड़िकर जो उल्लेख करिसंती ए सबु गुड़िक अधिकतर बंगला भाषा बोली कुआ जाई पारिबो। जेमिति डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही एई प्रसंग रे आलोचना करी से लेखिसंती जे सबुज कवि मानकर विरुद्ध रे आपत्ति उठे, सेमानंक भाषा रे हुए तो फुटिला फुलर सुषमा रहिछि, छंदरे उन्मादकारी झंकार रहिछि, किंतु ताहा बंग भाषारे एते निकटतम होई जाइछि जे हठात बारी हुए ना ताहा ओडियार निजत्व कि ना। ओडिया भाषार उच्चारण और ध्वनि तत्व अनुसारे सबुज कवि मानकर कविता एथिपाई विशेष भावरे दश दुष्ट। सेमाने रचना भंगी रे नूतनत्व आनिबाकु जाई ताहाकु बंगीय आमदानी रे पूर्ण करिसंती मात्र। एई सबुज शैली प्रबंध लेखिसंती डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही शंख पत्रिकार प्रथम वर्ष अष्टम संख्यारे। एवं आमे जदि सेई प्रसंग रे मध्य देखिबा, एमाने एते मात्रा रे बंगलार अनुगत्य को स्वीकार करिथिले जे ताहा ओडिया अस्मिता स्वाभिमान जातीयतार कुठारघात करुथिला। जो आलोचक माने मध्य कहती जे जुगे जुगे ए जाति तार भाषा और जातीयता मूलरे गभीर आशा और विश्वास पोषण करी तार जीवन कुंजर काकलीर आह्वान शुणिछि और सेथिरे आत्महरा हेइछि। किंतु एही सबुजपंथींकर निराशार स्वररे जो फटा ददरा बंशी बाजी उठिला, ताहा ए जाति प्राणरे मुरली मूर्छना तली उठिबा तो दूरर कथा, बरं मुरलीर भर्त्सना तली उठी ए जाति को से निराशा नईरे सिंग बुड़ा देई बेदम करिबार बाट कढ़ाइला। राधानाथ जो पलायन मनोवृत्ति धरी निराशार स्वररे इटा खंजी थिले, चिलिका काव्य स्मरण करा जाई पारिबो। सेई निराशार स्वर राधानाथी इटा खंजारे एई सबुज पंथी वाला चून सीमेंट बड़ी देई ताहाकू आहुरी सबल और शक्तिशाली करिदेले। तार जदि केतोटी पंक्ति आमे देखिबा ताहले ताहा एमिति हेई पारिबो। ए लोक मोर बासना जल व्यर्थ वृथा सिना सकल, ए लोककू जीवी पलाई दूरे सुदूरे, सपन लोके गोपन पुरे, ग्रह तारका एडाई, যৌবনর ঝরଣା কূলে মলয় জহি নিয়ত বুলে কুসুম কেতু উড়াই। চালসে লোকে জীবাগ প্রিয়ে এমর মরু সহিব কিয়ে মরিচিময় ভবয়ে নিরমি নিড় সে
ଅମରାରେ ନିତ୍ୟ ନବ ସୁଖା ଭିସାରେ ଜାପିବା ଦିନ ଉଭୟେ ପ୍ରେମ ପୁରୁଣା ନ ହୁଏ ଯହିଁ ଚାଲ ସେ ପୁରେ ଯିବାଗ ସହି ଚାଲ ସେ ପୁରେ ଯିବାଗ ମୁଁ ଯିବି ଦୂରେ ଦୂରେ ଅଜଣା ପୁରେ ପୁରେ ଦିଅଗ ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଅସୀମେ ଯାଏ ଭାସି। ଏହି ରକମର କବିତାରେ ଆମେ ନିସନ୍ଦେହ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ସମୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବା ସମୁଦାୟ ଭାରତବର୍ଷ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଏ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଠିକଣା ଜବାବ ଦେବାର କଥା, ଏଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ସହିତ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ରକମର ପ୍ରଳୟ କରିବାର କଥା, ତାହା ଆମେ ଏଇ ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ମାନସିକତା ହିଁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ସଚଳ କରି ରଖିଥିଲା।